Class 7 History. Rajendra I adopted the title Gangai Konda Chola after defeating the Pal king on the banks of the river Ganges in an expedition against both Raja I and Rajendra I set up efficient navies. Navies মানে নৌবাহিনী। সমুদ্রপথে ভারতের রাজারা, the kings of India, did not use the naval force, but these two kings of the Deccan, Raja I and Rajendra I, set up efficient navies. As a result, the Cholas were able to maintain control over commerce between India and the Southeast Asian countries. In the next page, page 19, we shall learn about Islam. The Islam and India and its impact. We have until now read something about the political history of India. During the same period, India had come in contact with Islamic culture. This had a great impact on the politics, society, culture and economy of India. Beyond the Arabian Sea, on the western side of India, lies the Arabian Peninsula. ভূগোলের ম্যাপে দেখবে যে ভারতের পশ্চিম দিকে পাকিস্তান পেরিয়ে আরও পশ্চিমে আরবিয়ান পেনিনসুলা অবস্থিত। পেনিনসুলা মানে ভারতের ছবিটা দেখো, তার আগের পাতায় 18 পাতায় আছে যে অংশটা একটা নিচের দাক্ষিণাত্যের যে অংশটা চারদিক সমুদ্র বেষ্টিত হয়ে আছে, যে টোটাল ল্যান্ডেড এরিয়াটা, ওই রকম ল্যান্ডেড এরিয়াকে, ল্যান্ড মাসকে পেনিনসুলা বলা হয়। Situated in the western part of Asia, a major part of the Arabian Peninsula is either desert or dry grassland. It is bordered by the Red Sea on the west, the Arabian Sea to the south, and Persian Gulf to the east. Rainfall here is very scanty. Mecca and Medina were the two important cities of the Arabian Peninsula. You notice the spellings of the two cities, Mecca and Medina. The nomadic tribes of the region. Nomadic means who have no permanent home. They are always mobile, living at one place for some days, then leave that place and goes to settle in another place in search of food, etc. However, these tribes are called nomadic tribes. বাংলায় আমরা যাযাবর বলি এই উপজাতি, যাযাবর উপজাতিগুলো of the region were known as Bedouins. You have heard the term Bedouins. They used to rear camels. উট পালন করত। Dates and camel milk were their staple food. ডেট মানে খেজুর, আর উটের দুধ ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। The people used to call themselves as Arab. তারা নিজেদেরকে আরবীয় বলতে ভালোবাসত। In the beginning of the 6th century AD, some Arab took up trade as their means of livelihood. That means they left their nomadic habit and settled somewhere and took up trade as their means of livelihood. To improve the living condition of their tribe, they did so. Mecca was situated at the intersection of two trade routes. Hence, clashes between different tribes for the possession of Mecca was a regular affair. The 7th century saw the birth of a new religion in the Arabian Peninsula. It was known as Islam. In this century, Hazrat Muhammad started preaching Islam from Mecca. He too was a merchant. Hazrat Muhammad, you know, he is the founder of the Islam religion, and his followers are called Muslims. And Muhammad himself was also a merchant.
in the 7th century, Islam was founded. Hazrat Muhammad was born in 570 AD. In the year 610, he proclaimed that Allah or God had nominated him as his messenger. So he was called the prophet of Allah or God. তিনি নিজেকে ঘোষণা করলেন যে ভগবান বা আল্লাহ আমাকে তার বার্তাবাহী, তার আদেশ উপদেশগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন। হি হ্যাজ সেন্ট মি, হি হ্যাজ নমিনেটেড মি, অ্যান্ড সেই জন্য তাকে বলা হতো প্রফেট অফ আল্লাহ বা আল্লাহর দূত। The common people came to know the message of God from Muhammad. The followers of Islam are known as Muslims. Muhammad introduced a single faith to curb differences among the various Arabian tribes. নানা আরবীয় জাতের মধ্যে ধর্মীয় আঞ্চলিক বিভেদ এইসব ছিল। সো হারমোনি গ্র্যাজুয়ালি ডেভেলপড অ্যামাং দ্য ট্রাইবস। মোহাম্মদ সেই সব মানুষের মধ্যে একটাই ধর্মের প্রচলন করার ফলে হারমোনি, শৃঙ্খলা ফিরে এলো গ্র্যাজুয়ালি, ধীরে ধীরে এই সমস্ত ট্রাইবগুলোর মধ্যে। হু ইউজ টু ফাইট এগেনস্ট ওয়ান অ্যানাদার, দে স্টার্টেড to live a harmonious life under the guidance of Hazrat Muhammad. Muhammad's beliefs differed significantly from the pagan practices of the traditional residents of the Makkah. During that time and before, people of Makkah used to worship idols, different types of idols, and many stories developed regarding the idols and their powers and their influence on the earth, on the humankind, etc. So people used to worship different idols. নানা রকমের পুতুল পূজা করত। সেই সব যে এই ধরনের পুতুল পূজাকে প্যাগান প্র্যাকটিস বলা হয়, প্যাগানিজম বলা হয়। যারা ওইখানকার বাসিন্দা মক্কার, তাদের মধ্যে এটার চল ছিল সেই সময়তে। বাট ইন 622 AD, মোহাম্মদ অ্যালং উইথ হিজ ফলোয়ার্স ওয়েন্ট টু মদিনা। মোহাম্মদ এই সমস্ত প্র্যাকটিসগুলো বন্ধ করে সিঙ্গেল ফেতে বিলিভার করে তুললেন এই মানুষগুলোকে। দ্যাট ইজ ইসলাম, দ্যাট ইজ দি এক্সিস্টেন্স, দ্যাট বিলিভড ইন দি এক্সিস্টেন্স অফ ওয়ান ফর্মলেস গড, নিরাকার একজন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এবং 622 খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ তার ফলোয়ার মানে অনুগামী দিকে নিয়ে মদিনা চলে গেলেন। দিস মাইগ্রেশন ফ্রম মক্কা টু মদিনা ইজ কল্ড হিজরাত ইন অ্যারবিক। আরবীয় ভাষায় এই মক্কা থেকে মদিনায় হজরত মোহাম্মদের যাত্রা, এটিকে বলা হয় হিজরাত। দিস ইভেন্ট মার্কস দ্য বিগিনিং অফ দি ইসলামিক ক্যালেন্ডার, অলসো নোন অ্যাজ দি হিজরি ক্যালেন্ডার। এই ঘটনাটাকে স্মরণীয় করতেই হিজরি ক্যালেন্ডার চালু হলো, সেইখান থেকেই প্রথম চালু হলো। উইদিন 10 years ইনফ্লুয়েন্স মোহাম্মদ কনকার্ড ভাস্ট এরিয়াস অফ দি অ্যারোবিয়ান ল্যান্ড। আরব দেশের অনেক অঞ্চল মোহাম্মদ কনকার করলেন। মোহাম্মদ একজন শাসক ছিলেন, তিনি দেশ জয় করতে লাগলেন। হিজ ইনফ্লুয়েন্স অলসো এক্সটেন্ডেড টু মক্কা। মক্কাতেও তার প্রভাব বিস্তৃত হলো। In 632 AD, Hazrat Muhammad passed away. By then, Islam had struck its root in the greater part of the Arabian Peninsula. যখন গিয়ে 632 খ্রিস্টাব্দে হজরত মোহাম্মদ মারা গেলেন, তখন গিয়ে ইসলাম এই গোটা আরবীয় পেনিনসুলায় বিস্তৃত হয়ে গেছে। India's first contact with Islam developed long before the advent of the Turks to this country. You will know later that Turks invaded this country, but before that, in the 18th to 19th century AD, Arab traders used to visit the west coast of India. পশ্চিম ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলে আরবীয় ব্যবসাদাররা আসতো নৌপথে। Later, the Muslim traders started settling down in the confluence of the river Indus. তারপরে মুসলিম ব্যবসায়ীরা
ইন্ডাস মানে সিন্ধু নদীর অববাহিকা অঞ্চলে তারা বসবাস আরম্ভ করলো। অ্যান্ড দি অ্যারোবিয়ান সি আর আরব সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে, অ্যান্ড অ্যালং দি মালাবার কোস্ট এবং দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলে। দাস দি আরব ট্রেডার্স অ্যান্ড দি লোকাল মার্চেন্টস আর বোথ বেনিফিটেড। এই ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এবং আরবীয় ব্যবসায়ীরা সবাই উপকৃত হতে লাগলো। ইভিন দি রুলার্স গট দি বেনিফিট অফ দিস সেটেলমেন্ট। এমনকি আরবীয় যে সেটেলমেন্টগুলো বিভিন্ন জায়গায় হলো, তারা যে বসতি অঞ্চল গড়ে তুলতে লাগলো, ব্যবসা বাণিজ্য করতে লাগলো, তার ফলে যারা শাসক তারাও তার সুফলটা পেতে লাগলো। তারা তাদের কাছ থেকে নানা রকমের জিনিস পেত এবং ট্যাক্স পেত। ট্রেড রিলেশনস বিটুইন দি হিন্দু, জৈন অ্যান্ড মুসলিম মার্চেন্টস ইন্ডিকেট এ ব্রাইট ইনস্ট্যান্স অফ রিলিজিয়াস টলারেন্স। এই যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বণিক সম্প্রদায়, তাদের মধ্যে যে পারস্পরিক ব্যবসায়িক সম্পর্ক, এটা প্রমাণ করে যে সেই সময়তে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা যথেষ্ট ছিল মানুষের মনে। During this period, the caliphs of Baghdad took the initiative to translate Sanskrit works on astronomy, medicine and literature written into Arabic. যে বৈদিক যুগে যে সমস্ত জিনিসে, যে সমস্ত বিষয়ে আমরা খুব উন্নত ছিলাম আমাদের দেশ, সেটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনমি অর্থাৎ মহাকাশবিদ্যা, মেডিসিন অর্থাৎ ভেষজ বিদ্যা, অ্যান্ড লিটারেচার আর সাহিত্য। এই যে সংস্কৃত ভাষায় লেখা এই সমস্ত বিষয়ের উপর বইগুলোকে বাগদাদের খলিফা সংস্কৃত থেকে আরবীয় ভাষায় ট্রান্সলেট করা আরম্ভ করলেন। খলিফ অ্যান্ড দি খিলাফত। হু উড লিড দি ইসলামিক পলিটি আফটার মোহাম্মদের পরে এই ইসলামের যে শাসন, সেটার নেতৃত্ব দেবে কে? দিস ওয়াজ দ্য কোশ্চেন দ্যাট অ্যারোজ। এই প্রশ্ন উঠে গেল। হিজ 4 মেন ডিসাইপলস ওয়ার দেন নমিনেটেড ওয়ান বাই ওয়ান টু বি দ্য লিডার অফ দি মুসলিম কমিউনিটি। তার 4 জন মূল শিষ্য, প্রধান শিষ্য, তারা একের পর এক মুসলিম কমিউনিটি লিডার হিসেবে মনোনীত হলেন। দে ওয়ার কল্ড খলিফ। তাদেরকে বলা হতো খলিফা। দি ওয়ার্ড খলিফ ইজ অ্যারবিক। এই খলিফা কথাটা হচ্ছে আরবীয় কথা। ইট মিনস রিপ্রেজেন্টেটিভ অর সাকসেসার। এটার মানে হলো উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি। দ্য ফার্স্ট খলিফ ওয়াজ আবু বকর। আবু বকর ছিলেন প্রথম খলিফা। খলিফ ইজ বোথ দ্য পলিটিক্যাল অ্যান্ড দ্য রিলিজিয়াস লিডার অফ দি ইসলামিক ওয়ার্ল্ড। ইসলামিক দুনিয়ায় খলিফারা একদিকে রাজনৈতিক, একদিকে ধর্মীয় নেতা। দ্য রিজন হোয়ার দ্য রুল অফ ইসলাম স্প্রেড ওয়াজ কল্ড দার উল ইসলাম। যে অঞ্চলে ইসলামের রাজত্ব প্রসারিত হয়েছিল তাকে বলা হতো দারুল ইসলাম। খলিফ ইজ দ্য লিডার অফ দারুল ইসলাম। সেই দারুল ইসলামের সমগ্র অঞ্চলের লিডার হচ্ছেন খলিফা। দ্য টেরিটরি আন্ডার হিম ইজ কল্ড খিলাফত। তার আন্ডারে যে রাজত্ব, তিনি যে অংশের রাজত্ব করতেন সেটাকে বলা হতো খিলাফত। সেই অংশটা আমরা গান্ধীজির আমলে খিলাফত আন্দোলন হয়েছিল, পরে শুনব। দ্য হোলি কোরআন অ্যান্ড কাবা। দি কোরআন ইজ দ্য স্যাক্রেড রিলিজিয়াস স্ক্রিপচার অফ ইসলাম। সব ধর্মেরই ধর্মগ্রন্থ থাকে। মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ হলো কোরআন। দি মুসলিমস বিলিভ দ্য কোরআন এম্বডিজ দি মেসেজ অফ আল্লাহ। মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে কোরআনের মধ্যে আল্লাহর যে বাণী তাই বিধৃত আছে, তা লিপিবদ্ধ আছে। অমনি সব ধর্মের লোকেরাই বিশ্বাস করে। গীতা, বেদ এগুলোও নাকি ঈশ্বর বলেছেন, কেউ রচনা করেননি। যীশুখ্রিস্ট যে ধর্ম, প্রবর্তিত ধর্ম যে খ্রিশ্চানরাও বিশ্বাস করে যে বাইবেলটাও এরকম ঈশ্বরের মুখ থেকে। দের ইজ এ মস্ক কল্ড মসজিদ-ই হারাম ইন মক্কা। মসজিদ-ই হারাম বলে একটা মসজিদ মক্কাতে আছে। দের ইজ এ স্যাক্রেড অ্যাবোর্ড ইন দি সেন্টার অফ দি মস্ক কল্ড কাবা আর বাইতুল্লাহ। কাবা, তার মাঝখানেতে
সেই মস্কের সেই মসজিদের মধ্যে একটা পবিত্র বাসভূমি আছে, সেটাকে বলা হয় কাবা। ইন দি কর্নার অফ দ্যাট অ্যাবোর্ড দ্যার ইজ এ স্মল ব্ল্যাক স্কোয়ার স্টোন কল্ড হাজার উল আসওয়াদ। এই সেই বাসস্থানের এক কোণে একটা ছোট কালো পাথর আছে, তাকে বলা হয় হাজার উল আসওয়াদ। নামাজ ইজ পারফর্মড বাই ফেসিং দি কাবা। যে আমাদের দেশের মুসলিমরা পশ্চিম দিকে মুখ করে নামাজ করেন, কিন্তু আবার ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির মুসলিমরা সেখান থেকে কাবা মসজিদটা পূব দিকে হয়, তাই তারা পূব দিকে মুখ করে নামাজ করেন। ইভেন বিফোর দি অ্যাডভেন্ট অফ ইসলাম, কাবা শরীফ ওয়াজ দি হোলি শ্রাইন অফ দি আরবস। ইসলামের আগমনের পূর্বেও কাবা শরীফ কিন্তু আরবীয়দের পবিত্র যে উপাসনালয় ছিল। লেটার কাবা শরীফ বিকেম দি হোলি শ্রাইন অফ ইসলাম। পরবর্তীকালে এটা ইসলামের হোলি শ্রাইন পরিণত হলো। অ্যারাউন্ড 712 AD, the Arab Muslims under the leadership of Muhammad bin Qasim made an expedition to the Sindh province. 712 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আরবীয় মুসলিমরা মোহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধু অঞ্চলে, ভারতের সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলটায়, সিন্ধু প্রদেশটায় আক্রমণ করলেন। অ্যারাউন্ড 7th and 8th century Arab travelers and traders had already visited India. So Islam's interaction with India had begun well before its territorial expansion. ইসলাম তার রাজ্য জয়ের পূর্বেই ইসলামের সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। The Arab occupied Sindh, Multan and some parts of northern India. এই আরবীয়রা সিন্ধু অঞ্চল, মুলতান অঞ্চল এবং উত্তর ভারতের কিছু কিছু অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। However, they gradually migrated from the region after the death of Muhammad bin Qasim. কিন্তু মোহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর পর তারা এখান থেকে চলে গিয়েছিল। Towards the end of the 9th century, the Arabs stopped their expedition to India. নবম শতাব্দীর শেষ দিকে আরবীয়রা ভারত আক্রমণ বন্ধ করে দিল। After the Arabs, another Muslim power, the Turks, invaded India, being lured by her riches. ভারতের বিশাল সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে তুর্কিরা, ইসলামিক ফোর্সের পরে তুর্কিরা ভারত আক্রমণ করেছিল। In the 11th and 12th century, two Turkish rulers, Sultan Mahmud of Ghazni and Muizuddin Mahmud bin Sam or Muhammad Ghori, the ruler of Ghor, invaded India with diverse objectives. এই দুজন, একজন সুলতান মাহমুদ, তিনি গজনির শাসক ছিলেন, আর একজন ঘোরের শাসক ছিলেন মোহাম্মদ ঘৌরি। তিনি ভারত আক্রমণ করেছিলেন বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে। Mahmud Ghazni aimed to plunder the temples and accumulate wealth for his empire in Khorasan in Central Asia. মাহমুদ গজনির উদ্দেশ্য ছিল যে ভারতের মন্দিরগুলো লুণ্ঠন করে মন্দিরের মধ্যে যে সম্পদ আছে, তখনকার দিনে এখনও অনেক মন্দিরে অনেক সম্পদ আছে, যে বালাজি মন্দির আছে দক্ষিণ ভারতে, তাদের এত সোনা আছে, তো অমনি পুরী জগন্নাথ মন্দিরে আছে, এইসব অনেক মন্দিরে প্রচুর সম্পদ আছে, স্বর্ণ মন্দিরে আছে। এইসব মন্দির লুট করতে পারলে প্রচুর সোনাদানা, হিরে জহরত পাওয়া যাবে, সেগুলো নিয়ে যেয়ে খোরাসান, মধ্য এশিয়ার খোরাসান প্রদেশে তার সাম্রাজ্যে সেগুলোকে তিনি সঞ্চিত করবেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে মাহমুদ গজনি ভারত আক্রমণ করেছিলেন। হি ইজ বিলিভ টু হ্যাভ রেডেড 17 times নর্দার্ন ইন্ডিয়া বিটুইন AD 1000 to 1027। 1000 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1027 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি 17 বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। সুলতান মাহমুদ ইজ নোন অ্যাজ অ্যান ইনভেডার ইন দি হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া। ভারতের ইতিহাসে সুলতান মাহমুদকে আক্রমণকারী বলা হয়। বাট হি ওয়াজ নট জাস্ট এ ওয়ারিয়ার, তিনি শুধু যোদ্ধাই ছিলেন না। অলদো হি প্লান্ডার্ড ইমেন্স ওয়েলথ ফ্রম ইন্ডিয়া, ভারত থেকে প্রচুর সম্পদ তিনি লুট করে নিয়ে গেছেন। হি ইউজড ইট ফর নোবেল ওয়ার্ক ইন হিজ কিংডম, তার দেশে তিনি এটা ভালো কাজে ব্যবহার করেছেন। ডিউরিং হিজ টাইম হিজ ক্যাপিটাল গজনি অ্যান্ড আদার সিটিজ ওয়ার বিউটিফুলি ডেকোরেটেড। এই লুট করা সম্পদ নিয়ে তার নিজের
রাজধানী গজনি এবং অন্যান্য শহরগুলোকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। মোহাম্মদ set up palaces, mosques, library, gardens, tanks, canals, and also a dam over river Amu Darya. He also founded a university where teachers were paid and students were given scholarships. Two notable persons during his time were Al-Biruni and Firdausi. Al-Biruni was a scholar in philosophy and mathematics. He came to India as a traveler. His book Kitab al-Hind is an important document in the history of India to know about this period. The poet Firdausi wrote the Shahnama. Muhammad Ghori, on the contrary, wanted to rule India. তাহলে সুলতান মাহমুদ যে উদ্দেশ্যে এতক্ষণ বললাম ভারত আক্রমণ করেছিলেন, মোহাম্মদ ঘোরি কিন্তু অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে, যে ভারতের সাম্রাজ্য বিস্তার। In AD 1192, he defeated the Rajput king Prithviraj Chauhan III in the second battle of Tarain. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করে 1192 খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে মুসলিম রাজত্বের পত্তন করলেন। In AD 1206, মোহাম্মদ ঘোরি passed away. কিন্তু 1206 সালে মোহাম্মদ ঘোরির মৃত্যু হয়। His companion কুতুবউদ্দিন আইবক established the দিল্লি সুলতানেট during this period. এই সময়ে দিল্লির সুলতান বংশের প্রবর্তন করলেন তারই সঙ্গী কুতুবউদ্দিন আইবক। আজ এই পর্যন্ত থাক। আপ টু পেজ 21